السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے اوتار ایپیسوڈ نمبر 14۔ یہ کم وقت ویٹر نہ موجود ہوتا تو میں اسے پیار و محبت سے منا لیتا۔ اس وقت مجھے بالکل بھی خیال نہیں رہا تھا کہ میں اس کا ذہن پڑھ لوں تاکہ یہ تو معلوم ہو سکے کہ وہ کہاں گئی ہے۔ اگر میں اس سے پونم کی خواہش ظاہر کرتا تو شاید وہ انکار نہ کرتا، لیکن میں نے یہ بات کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں اپنے آپ کو ہلکا ثابت کرنا نہیں چاہتا تھا۔ یوں بھی میرے پاس کہیں آنے جانے کے کوئی پروگرام نہیں تھا، میں نے جواب دیا، اور میں یوں بھی سونے اور آرام کرنے آیا ہوں۔ بمبئی شہر میں کون کہاں، چنائی میں سکون بھی ہے، حسن و شباب بھی، دل وابستگی کا سامان بہت ہے۔ اتنا کہہ کر میں تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ ایک لحظے کے لیے میں ٹھٹک کر رک گیا، کیونکہ میری نظر اجیت پر پڑی اور اس سے میری نگاہیں چار ہوئی۔ وہ مجھے غضبناک نظروں سے دیکھ رہا تھا، اس لیے کہ میں نے اسے زوردار سبق جو دیا تھا، میرا دیا ہوا سبق، وہ بھول نہیں سکتا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اسے یاد آ گیا تھا، اس لیے وہ مجھے گھور رہا تھا۔ پروفیسر نارنگ کا ذہن پڑھنے کے بعد یہ بات میرے علم میں آئی تھی کہ یہ کنونشن کس نوعیت کا ہے۔ اس نے جو تاثر دیا تھا وہ یہ کہ سیاسی نوعیت کا ہے، لیکن ذہن پڑھنے سے یہ عقدہ کھلا تھا کہ یہ کنونشن سیاسی لیڈروں کا نہیں، بلکہ بڑے بڑے جرائم پیشہ مافیا کے سرگنوں کا ہے۔ میں اس کانفرنس کی عرض و غایت کی تہہ میں پہنچ چکا تھا، گو مجھے اپنے شبہات کی تصدیق کرنے کی اشد ضرورت نہ تھی، لیکن اس کے باوجود میں دوسروں سے بھی معلوم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ان جرائم پیشہ کے ہجوم میں مکنڈ سوامی کو بھی دیکھا۔ مجھے اس سے ہر قسم کی مدد مل سکتی تھی، کیونکہ کوئی بھی جرائم پیشہ اپنے محسن کو بلاتا نہیں، احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے بے چین رہتا ہے۔ مجھے امید تھی کہ مکنڈ سوامی میرے کام آئے گا۔ میں نے مکنڈ سوامی کی فوراً تلاش شروع کر دی۔ میں اس سے ملنا اور اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ کوئی 10 منٹ کے بعد میں نے اسے لابی میں بیٹھے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ اجلاس برخاست ہونے کے بعد یہاں چلا آیا تھا۔ پھر میری نگاہ اس خبیث ویٹر پر پڑی۔ اسے شاید میری نگرانی پر مامور کر دیا گیا تھا، چونکہ میں ایک پرائیویٹ سراغ رساں تھا، اس لیے پروفیسر نارنگ مجھ سے بہت محتاط ہو گیا ہوگا۔ میں نے دانستہ اس کے سامنے مکنڈ سوامی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے غیر محسوس انداز سے کہا، دوست، تم فوراً ہی بار میں ملو، میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں ہوٹل کے عقبی دروازے پر رک کر پلٹا تو میری ویٹر سے ٹکر ہو گئی، تو میں نے اسے گھورتے ہوئے زہر کھان سے کہا، تم مجھے پہلے بھی بہت پریشان اور ہراساں کر چکے ہو، تمہیں میرا تعاقب اور نگرانی کرنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا، بہتر ہے کہ تم گھر جا کر سو جاؤ۔ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور اس کا چہرہ سخت ہو گیا اور اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ میں نے بار کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ لیا تھا کہ وہ میرے تعاقب میں نہیں ہے، اور اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ میرا تعاقب اور نگرانی سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ چند لمحوں کے بعد مکنڈ سوامی بار میں آ گیا۔ ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے تو میں نے اس سے پوچھا، یہ ویٹر کم وقت کون ہے؟ اس کا اصل نام کیا ہے؟ کسی کو پتہ نہیں۔ مکنڈ سوامی بتانے لگا کہ لوگ اسے جوکر کے نام سے پکارتے اور جانتے ہیں۔ وہ ایک پیشہ ور گنڈا ہے۔ کسی کو قتل کر دینا اس کے لیے ایسا ہی ہے جیسے راستے کے پتھر کو ٹھوکر مار کر ہٹا دینا۔ مکنڈ سوامی نے وہ تمام معلومات بھی پہنچائی جس کی مجھے اشد ضرورت تھی۔ وہ بڑے کام کا آدمی نکلا۔ وہ میرے اعتماد پر پورا اترا تھا، اور اس کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو یہ باتیں ہرگز نہ بتاتا۔ جب اس نے مجھے موجودہ کانفرنس کے بارے میں بتایا تو میں بظاہر اچھل سا پڑا۔ میں نے اپنے چہرے سے بڑی حیرت کا اظہار کیا، اور میں نے اس پر یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ میں پروفیسر نارنگ کے ذہن سے یہ تمام باتیں معلوم کر چکا ہوں۔ وہ اس بات سے ناواقف تھا کہ میں ٹیلی پیتھی کا علم جانتا ہوں۔ یہ میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا اور نہ بتانا چاہتا تھا۔ یہ راز میری ذات تک تھی، اور راز رہنا ہی میرے لیے فائدہ مند بھی تھا۔ میں نے اس کانفرنس کی اہمیت پر غور کیا تو اس بات پر حیران رہ گیا کہ پروفیسر نارنگ نے کتنا زبردست منصوبہ بنایا۔
मुत्तहदा अमेरिका की लेबर यूनियन ना सिर्फ मजदूर लीडरों के लिए एक इनाम की हैसियत रखती थी, बल्कि ये जुराम पेशा सरगनों और इश्तराकियों के लिए भी उतनी ही मुफीद साबित हो सकती थी। एक बात यह भी थी कि जो लोग यूनियनों को कंट्रोल करते हैं वही अमेरिका की सनतों बल्कि पूरी अमेरिकी कौम को भी कंट्रोल करते हैं। खुद नेल्सन ने मजदूर यूनियनों में असर व शौक़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है और उसका कौल था कि मजदूर को काबू कर लो तो पूरे मुल्क को काबू किया जा सकता है। प्रोफेसर नारंग नेल्सन के इस कौल पर अमल करना चाहता था। माजी में जुराम पेशा दुनिया के सरगनों ने कई बार इन यूनियनों में अपना असर व शौक़ पैदा कर लिया था कि नहीं एक यूनियन उनके इशारों पर चल रही थी और उस कन्वेंशन का अजीम मकसद ये था कि वो तमाम यूनियनों पर छा जाएं। इस तरह हुकूमत की बागदौड़ उनके हाथ में आ जाएगी। इसलिए सरगनों ने प्रोफेसर नारंग को मदऊ किया था। ये सारा प्रोग्राम उसका तरतीब दिया हुआ था। उसका दाखिला चूँकि अमेरिका की तमाम रियासतों में ममनू था, इसलिए हिंदुस्तान के शहर चेन्नई में मुनक़्क़िद की गई और इस कॉन्फ्रेंस में रघुनाथ को जो से मुतल्लक एक फ़ाइल पेश करनी थी, जो मेरे मुवक्किल का दोस्त था, जो के बारे में ब्लैक मेल की जो दस्तावेज़ात तैयार की गई थी, इसलिए कि मुल्क की तमाम लेबर यूनियन उसके ज़ेर असर थी, इसलिए जो की अहमियत थी। रघुनाथ की मुद्दत से दस्तावेज़ की अहमियत पर कोई असर नहीं पड़ा था। अब ये बात इल्म में आ गई थी कि रघुनाथ को किसी ने पुरइसरार तौर पर कत्ल कर दिया, वो ज़िंदा नहीं है। अब ये दस्तावेज़ उन्हीं जुराम पेशा सरगनों में से किसी एक के पास मौजूद है। वो उसकी अपनी जान की तरह हिफाजत कर रहा है। अब तक उसका पता नहीं चल सका था कि किसके पास दस्तावेज़ हो सकती है। अब ये बात सिर्फ खुलकर सामने आ गई थी, बल्कि वाज़ेह हो गई थी कि अगर उन सरगनों के हाथ ये फ़ाइल लग जाती है तो वो ना सिर्फ अरबों डॉलर के मालिक बन जाते हैं, बल्कि मुल्क की सियासत पर भी हावी हो जाते हैं। मेरा मुवक्किल नहीं चाहता था कि उसके दोस्त को निशाना बनाया जाए। अश्तराकियों के हावी होने की सूरत में अमेरिका की मैशियत पर गहरा असर मुरतब हो सकता है और सियासत भी मुतासर हो सकती है। मेरा मुवक्किल भी ब्लैक मेल की ज़िद में आया हुआ था, लेकिन उस केस ने बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल कर ली थी। मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसे किसी केस से वास्ता नहीं पड़ा था। मैं खासी देर तक मकान स्वामी से बात करने के बाद अपने कमरे में आ गया था, जो कि ब्लैक मेल की मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा अहमियत हो गई थी और उस कातल के असूल के लिए मैंने जैसे आग और समुंदर में छलांग लगा दी थी, जो कि उनके दाम में फंस जाने से पूरी अमेरिकी कौम के लिए अलमिया और नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान था। मुझे सिर्फ अमेरिकी कौम से दिलचस्पी और लगाव था और उसके सदर से नहीं, जो काबिले नफ़रत था। अमेरिकी अवाम की बदनसीबी थी कि उन्हें एक जाबर सदर मिला था। अमेरिकी अवाम का क्या कसूर था कि उन्हें सदर की पॉलिसियों की सज़ा दी जाए। अमेरिकी अवाम उस सदर को मुंतखब करके पछता रहे थे और यूं भी मैंने कभी इश्तराकियों को पसंद नहीं किया था। मेरा मुवक्किल और मैं भी अमेरिकियों का हामी था, सदर का नहीं। मैं पहली फुर्सत में सुनीता से मिलकर ये मालूम करना चाहता था कि उसके शोहर ने मेरे बारे में क्या फ़ैसला किया है। अगर उसने मुझे कत्ल करने का फ़ैसला किया है तो बता दे, ताकि मैं उससे महफूज रहूं, किसी और जगह रहकर पानी सरगर्मियां जारी रखूं। मैं बीक वक्त दो महादों पर मुकाबला करना नहीं चाहता था। मुझे आज़ादी और एक जानब पूरी तवज्जो की ज़रूरत थी। मुझे दो कालें करनी थी। उस शहर में एक FBI का एजेंट था जिसका नाम, पता और फ़ोन मेरे मुवक्किल ने दिया। दूसरा जो उसका भी पता मेरे मुवक्किल ने दिया था। थोड़ी देर बाद जब मैं कमरे से निकला तो मैंने जो को एक कोने में मशकूक अंदाज में खड़े देखा। मेरे कमरे की चाबी नीचे बोर्ड से लगी हुई थी। मैं चाबी निकालकर अपने कमरे की तरफ जा रहा था। वो मेरे पीछे पीछे तेज़ी से लपकता आया और जब मैंने अपने कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद करना चाहा तो उसने अपनी टांग उड़ा दी और फिर मैंने उसे अंदर आने दिया। मालूम नहीं क्यों और किस लिए वो मेरे ताक़ुब में आया था। शायद उसने मुझे मकान स्वामी से बात करते हुए देख लिया था और वो शायद इस ज़मन में मुझसे कुछ पूछना या बात करना चाहता था और मैं उसके बाप का नौकर तो था नहीं जो उसे पूछ गुछ करने देता। या फिर वो इसलिए भी गज़बनाक था कि मैंने प्रोफेसर नारंग से उसकी शिकायत कर दी थी और प्रोफेसर नारंग ने उसे कहर आलूद नज़रों से घूरा था।
وہ جیسے ہی کسی بھینسے کی طرح اندر گھسا، میں نے اس کی کمر پر ایک زوردار لات رسید کی اور اس کے لیے اچانک اور غیر متوقع تھا، اس لیے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا کھڑکی کی طرف جا رہا تھا کہ میں نے فوراً کمرے سے نکل کر دروازہ بند اور مقفل کر دیا۔ میں اپنے کرائے کے بیوک لے کر شہر کے غیر معروف علاقے میں واقع ہوٹل چندریکا پہنچا۔ یہ ایک تیسرے درجے کا ہوٹل تھا۔ یہاں سیاحوں سے زیادہ مچھیروں کا بسیرا تھا۔ یہاں عموماً وہ مرد اور عورتیں کمرے کرائے پر چند گھنٹوں کے لیے لیتے تھے جن کے درمیان تعلقات ہوتے تھے، اور وہ آشناؤں اور محبوباؤں کے ساتھ آتے، دادے عیش دیتے تھے۔ کرایہ بھی مناسب ہوتا تھا، اس لیے یہ ہوٹل خوب چلتا تھا۔ جب میں ڈیسک پر پہنچا تو وہ جوڑے پھٹا پرانا رجسٹر میں کھانا پوری کر رہے تھے۔ ایک جوڑا جو تھا وہ 30-40 برس کا تھا، عورت 30 برس کی اور مرد 40 برس کا۔ عورت کا لباس معمولی تھا اور وہ کسی کلرک کی بیوی اور 2-3 بچوں کی ماں معلوم ہوتی تھی۔ مرد دکاندار لگ رہا تھا۔ دوسرا جوڑا جو تھا اس میں لڑکا 18 برس کی عمر کا دراز کا تھا۔ عورت جو تھی اس کی عمر 40 برس کی ہوگی۔ وہ ماڈرن لگ رہی تھی۔ اس نے لڑکے کو پھانسا تھا۔ وہ پستہ قد تھی۔ اس ہوٹل کا مالک ریٹائر پولیس انسپکٹر تھا، اس لیے اس ہوٹل میں سب کچھ ہوتا تھا۔ 3 کمروں میں جوا ہوتا، منشیات کا دھندا ہوتا۔ 5-7 لڑکیاں جو اسکول اور کالج کی تھیں وہ یہاں آ کر دھندا کرتی تھیں، اس لیے یہ ہوٹل خوب چلتا۔ اور ان کے جانے کے بعد کلرک نے مجھ سے کہا، کمرہ نمبر 20 میں آج ہی 3 نئی لڑکیاں آئی ہیں، وہ 13 سے 16-17 برس کی ہیں۔ مجھے کسی عمر کی لڑکی سے کوئی دلچسپی نہیں، میں نے جواب دیا۔ مجھے ایک کشادہ اور صاف ستھرا اور ہوادار کمرہ چاہیے۔ کلرک نے رجسٹر میری طرف بڑھایا اور جب میں نے کھانا پوری کی تو اس نے زنگ آلود چابی بڑھا دی، کمرہ نمبر 27۔ میں نے رجسٹر میں اپنا نام گوپال لکھا۔ میں چابی لے کر کمرے میں پہنچا، کمرے کی کھڑکی تازہ ہوا کے لیے کھول دی، پھر کمرہ مقفل کر کے ڈیسک پر آیا اور کلرک کے پاس چابی جمع کرا دی۔ کونے میں ٹیلی فون رکھا ہوا تھا اور اسے دیکھتے ہی اس کی طرف لپکا، اور جیسے وہ میری محبوبہ ہو اور میں اسے اپنے آغوش میں لینے کے لیے بےتاب ہوں۔ میں نے دہلی کے لیے کال بل کرائی اور تھوڑی دیر کے بعد FBI کے ایجنٹ ڈوگن سے میری جو بات چیت ہوئی وہ بہت ہی اہم نوعیت کی تھی۔ پھر میں نے مسٹر جو سے رابطہ کیا اور پھر میں نے اسے تفصیلات سے آگاہ کیا، اور جب اسے پروفیسر نارنگ کے بارے میں بتایا تو اس پر موت کا سا سناٹا طاری ہو گیا۔ پھر میں نے ان اشیاء کے بارے میں لکھوایا جن کی مجھے فوری ضرورت تھی، اور اس کا کہنا یہ تھا کہ ان اشیاء کو مہیا کرنا بہت مشکل ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ یہ اس کا مسئلہ ہے، مجھے ہر قیمت پر کل ان اشیاء کا ملنا بے حد ضروری ہے۔ پھر میں نے اسے کہا کہ میرے جو بقایا 8 لاکھ کی رقم ہے وہ میرے بمبئی کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دو تاکہ میں سکون سے کام کر سکوں۔ تمہیں 2 لاکھ کی رقم دی جا چکی ہے، جو نے تکرار کے انداز میں کہا۔ باقی معاوضہ تمہیں مشن کی کامیابی کی صورت میں ادا کیا جائے گا۔ تم سے میرے دوست نے یہی طے کیا تھا۔ اب تم یہ رقم بھی پیشگی چاہتے ہو، کس لیے؟ کیا نیت میں فطور آ گیا ہے؟ یہ بات نہیں، میں نے تلخ لہجے میں جواب دیا۔ میری نیت میں فطور ہوتا تو میں 2 لاکھ کی رقم ہضم کر کے بیٹھ جاتا، میرا کوئی کیا بگاڑ لیتا۔ سچ پوچھو تو اب اندازہ ہو رہا ہے کہ میں نے 10 لاکھ روپے میں جو معاملہ طے کیا وہ مشن کے لحاظ سے بہت کم ہے۔ 1 کروڑ کی رقم طلب کرتا تو بہت کم تھا۔ مجھے اندازہ نہ تھا کہ آگ اور خون کے سمندر میں چھلانگ لگانی ہوگی، ورنہ میں اس کام میں ہاتھ نہ ڈالتا۔ اس وقت امریکی حکومت نے ساری دنیا میں جو دہشت گردی کی ہے اور کر رہی ہے اس کے خلاف سخت نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ میں امریکی عوام کے مفاد کے لیے میدان میں آیا ہوں۔ امریکہ کے لاکھ عوام اپنی حکومت کے خلاف ہو گئے ہیں، اس لیے کہ میں اس عظیم قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رقم میرے اکاؤنٹ میں جمع ہونے کی صورت میں اس مشن میں میری موت واقع ہونے پر لواحقین کو یہ رقم مل جائے گی۔ پھر میں موت کے فرشتے کے سامنے بے دھڑک ہو کر کھڑا ہو جاؤں گا اور اس طرح موت کا فرشتہ میدان چھوڑ جائے گا۔ کل صبح تمہارے بمبئی کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ روپے کی رقم جمع ہو جائے گی، وہ مردہ لہجے میں بولا، اور تم جاسوس کم کاروباری زیادہ ہو۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ میں ہوٹل چندر مکھیا میں گوپال کے نام سے ٹھہرا ہوا ہوں۔ تمہارا ہرکارہ جب وہ اشیاء لے کر مجھ تک پہنچے تو مجھ سے میرا نام دریافت کرے گا۔ ہم میں سے ایک کہے گا کہ الیکشن کون جیتا اور دوسرا جواب دے گا نریندرا۔
اور اس طرح ہم متعارف ہوں گے، اور میرے اور تمہارے ہر کاری کے سوا کسی اور کو ان باتوں کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنی گاڑی میں اس ہوٹل کی جانب جا نکلا اور جس میں رہائش پذیر تھا۔ میں نے اپنی گاڑی اس کے خاصے فاصلے پر اندھیرے میں کھڑی کر دی۔ میں پیدل سریتا کے کاٹیج پر جا پہنچا۔ سریتا اس ہوٹل کے کاٹیج نمبر 27 میں ٹھہری ہوئی ہے، اور میں نے اطلاع گھنٹی کے بٹن کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس خیال سے روک لیا کہ اس کے چور اجیت کے موجود ہونے کی صورت میں اسے اپنے آمد کی کیا غرض و غایت بتاؤں گا۔ مجھے دیکھتے اس کا خون کھول اٹھے گا، اور میں نے تالاب پر جو سریتا کے ساتھ حرکت کی تھی، جس کی بنا پر سریتا نے مجھے تھپڑ مار کر تالاب میں گرا دیا تھا، وہ اس حرکت کو بھولا نہیں ہوگا۔ سریتا بھی نہیں بھول سکتی، لیکن وہ اس حرکت پر نالاں نہیں تھی، اور نہ ہی وہ مجھ سے نفرت کر سکتی تھی۔ وہ ایک ڈرامہ تھا، اجیت کو دکھانے اور خوش کرنے کے لیے، اور اس تذلیل کے بعد سریتا سے ملنے آنا حیران کن ہو سکتا ہے۔ کیا میں اجیت سے کہوں کہ مجھے تمہاری حسین اور نوجوان پتنی کی بے پناہ کشش کھینچ لائی؟ میں نے کبھی کسی عورت کا ایسا چندن سا بدن نہیں دیکھا۔ تم نے بھی کیا چیز پھانسی ہے، اور تم بڑے لکی ہو عورت کے معاملے میں، تم مجھے شوٹ مت کر دینا۔ میں نے سریتا کو دانستہ اس لیے فون پر رابطہ قائم نہیں کیا کہ ٹیپ ہونے کا امکان تھا۔ اجیت نمکی مزاج تھا اور پھر جرائم پیشہ، وہ ایسا کر سکتا تھا۔ ایک کمرے میں روشنی ہو رہی تھی، اور اس کے کاٹیج کی بناوٹ ایسی تھی کہ سامنے والی کھڑکی تک نہیں پہنچ سکتا تھا، اس لیے میں عقبی کھڑکی کی تلاش میں اس کے عقب میں آ گیا۔ وہاں ایک بنگلہ سا بنا ہوا تھا، اور اس کے عین اوپر ایک کھڑکی تھی۔ اس کاٹیج کے عقب میں ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا۔ اس کھڑکی کے پٹ کھلے ہوئے تھے، اور اس کھڑکی تک پہنچنا آسان نہ تھا۔ پہلے تو میں نے اس بنگلے کے گرد ایک چکر لگایا، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے کسی کمرے میں کوئی موجود تو نہیں جو مجھے بنگلے پر کھڑا ہوا دیکھ کر شور مچا دے، اور سامنے والے کمرے میں کوئی نہ تھا۔ البتہ عقبی کمرے میں روشنی ہو رہی تھی، اور اس کی کھڑکی کھلی تھی، اور اس میں جوڑا ہنی مون منانے آیا تھا، اور وہ محبت اور جذبات کے سمندر میں ایسا غرق تھا کہ کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ دنیا و مافیا سے بے نیاز، انہیں کم از کم کھڑکی بند کر لینا تھی اور پردے ڈال دینے چاہیے تھے۔ روشنی گل نہ کرتے نہ صحیح، کسی ممنوعہ فلم کا سا منظر تھا۔ میں وہاں سے ہٹ کر گھوم کر سریتا کے کاٹیج پر آ گیا۔ اب کسی بات کا کوئی خوف و خطرہ نہیں تھا۔ میں نے بنگلے پر کھڑے ہو کر کھڑکی کی طرف جست لگائی اور اس کے پتھر کو تھام لیا۔ یہ کمرہ نشست گاہ تھی۔ سریتا شب خوابی کے موہین لباس میں شعلہ مجسم بنی ہوئی تھی، اور اس کا سراپا ایک کوچ پر بکھرا ہوا تھا۔ اس کی حشر سامانیاں واضح تھیں۔ میں کھڑکی میں سے اسے ایک ٹک دیکھتا رہا۔ رات میں عورت کا حسن و شباب اور قیامت اور ہیجان کھید ہو جاتا ہے۔ وہ کوئی کتاب پڑھ رہی تھی، اور وہ خود ایک کتاب تھی جسے پڑھنے کو دل کرتا تھا۔ میں نے غور سے اس کتاب کو دیکھا۔ یہ ناول تھا، اور اس کا نام لیڈی چیرلو تھا۔ بہت ہی پرانا ناول تھا، اور اس میں بہت ہی فحش مواد تھا، جنسی ہیجان پیدا کرنے والا۔ گو کہ مصنف اپنے معاشرے اور انگریز قوم کے کردار کی عکاسی کی تھی کہ معاشرہ کس قدر شرمناک اور گھنونا ہے، اور اس ناول پر پابندی لگی تھی۔ اس پر مقدمہ بھی چلا تھا۔ جب امریکہ اور یورپ میں بھی ممنوعہ اور شرمناک فلموں کے دور کا آغاز ہوا تھا، تب اس پر فلم بھی بنائی گئی۔ یہ فلم میں نے کبھی VCR پر دیکھی تھی۔ یہ ناول جذبات کو بھڑکاتے تھے، اس لیے سریتا کے چہرے پر مختصر تاثرات نمودار ہوتے تھے، اور وہ اس میں غرق تھی۔ میں چند لمحوں کے بعد کھڑکی سے بے آواز کمرے میں اتر گیا۔ میں اس کے سرہانے تھا، اپنی سانس روکے اسے دیکھتا رہا۔ نظروں کی پیاس تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی، اور میں اسے نظروں کی گرفت میں لیے اس کا سراپا نظروں میں جذب کرتا رہا۔ پھر خاموشی سے اس کے سامنے جا کھڑا ہوا، اور وہ ناول پڑھ رہی تھی، میں اسے پڑھ رہا تھا۔ اس نے غیر ارادی طور پر ناول سے اٹھا کر مجھے دیکھا، اور پھر وہ ناول پڑھنے لگی۔ دوسرے لمحے اسے جیسے ایک دم سے احساس ہوا تو اس نے مجھے پھر دیکھا، اور پھر وہ ایک دم غش کھا گئی۔ کتاب اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، اور پھر وہ بھی فرش پر آ رہی تھی، اور میں نے جب اسے گود میں اٹھا کر کوچ میں لٹایا تو اسے ہوش آ گیا، اور اس نے خود کو سنبھال لیا۔ دیوا کمار تم؟ اور اس نے اپنا بے ترتیب شب خوابی کا لباس درست کرتے ہوئے حیرت اور خوشی سے مجھے دیکھا۔ پہلے تو میں یہ سمجھی تھی کہ اجیت ہوگا، تمہارا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ تم اندر کیسے آئے؟ کیا دروازہ کھلا ہوا تھا؟ آنے والوں کے لیے دروازہ بند ہو یا کھلا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں دو زانو ہو کر
फर्श पर कोच के पास बैठ गया और फिर खिड़की की तरफ इशारा किया। इस खिड़की से आया हूँ और इस ख्याल से कि भी मैंने तलाई घंटी नहीं बचाई कि तुम्हारा खबीस पति बरता मौजूद ना हो। गोया तुम सुपरमैन की तरह मेरे कमरे में आ गए। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और मुझे आज पता चला कि तुम सुपरमैन भी हो, वरना खिड़की से नहीं आते। मैं सुपरमैन ही नहीं बल्कि सुपर आशिक भी हूँ। और मैंने उसके रेशमी बालों को सहलाते हुए कहा, वो मरदूद कहाँ है, कहाँ गया है? यूँ तो उसका कोई भरोसा है, वो किसी वक्त भी शैतान की तरह आ सकता है, लेकिन उसका अमकान कम है। रात के आखिरी पैर भी आ सकता है। वो दरअसल एक सेक्स पार्टी में गया हुआ है और शायद उसकी बहन भी होगी, माला जी। वो जल भुन रही थी और मेरी बला से वो जो कुछ भी करता फिरे। रात सकून और इत्मीनान से गुजरेगी और वो रात भेड़िया बन जाता है, इसलिए कि तुम बहुत हसीन हो और मैंने उसे मोहब्बत भरी नज़रों से देखा। और मैं भी भेड़िया बन जाऊंगा तो तुम क्या करोगी? खुश हो जाऊंगी। और वो शौक नज़रों से देखती हुई बोली, तुम बहुत अच्छे वक्त आए। मैं सोच रही थी कि तुमसे कैसे रब्ता करूं। सच। और मैंने खुश होकर उसकी मखमूर नज़रों में झांका। दिल से दिल को राह होती है। तुमने याद किया, चला आया। हाँ, ये तो बताओ कि तुम किस लिए मुझसे रब्ता करना चाह रही थी? कहीं थप्पड़ पर माफ़ी मांगने तो नहीं? सच, मैंने कहा। और मैंने उसके ज़हन से जान लिया था कि क्या खुशखबरी है। और मैंने अनजान बनकर पूछा, जल्दी से बताओ। मेरे पति ने कल जो बड़े मूड में था, उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे दोस्ती कर लूं, मेल जोल बढ़ाऊं। वो किस लिए ऐसा चाहता है? मैंने हैरत और खुशी का इजहार किया। मैं जो कुछ सुन रहा हूं और कहीं वो मेरी समात का फतूर तो नहीं? वो ये मालूम करना चाहता है कि मैं किस सिलसिले में यहाँ आया हुआ हूँ। सुरीता ने जवाब दिया, इसलिए भी कि तुम में प्रोफेसर नारंग दिलचस्पी लेने लगा है। वो तुम्हारे बारे में तज़-बज़ब में पड़ गया। उसे बड़ी फ़िक्र और परेशानी लाहक हो गई है, इसलिए कि उसने मुझे माता हरी का किरदार सौंप दिया है। अब और क्या चाहिए? हम दोनों के दरमियान कोई और दीवार और हिजाब और फासला नहीं रहेगा। ये खुशखबरी तो वाकई पागल कर देने वाली है। और मैंने उसकी नाक पकड़ कर सर हिला दिया और मुझे यकीन नहीं आया कि एक शोहर इतना गिर भी सकता है। इस कदर बेगैरत है कि अपनी बीवी से कह रहा है कि एक गैर मर्द से तलकात अस्तवार कर लो। बेगैरत, सुरीता बोली। और उसे औरत की इज्जत से कोई दिलचस्पी नहीं। और उसकी माँ दिल्ली में एक फहाशी का अड्डा चलाती है। उसकी बहन ने एक सेक्स क्लब और मसाज क्लब भी बनाया हुआ है। उससे बड़ा हरामज़ादा कौन हो सकता है? और उसके दो एक साथियों ने मेरे साथ दस्त दराजी और मानी की। और मैंने शिकायत की तो कहा कि इसमें तुम्हारे हुस्न व शबाब का कसूर है। असल में उसने तुमसे इसलिए शादी की कि वो तुम्हें घिनौने मकासद के लिए इस्तेमाल करे। मैंने कहा, अब क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? हम आज की रात ड्रीम लैंड नाइट क्लब जाएंगे, जो सिर्फ मेंबरों के लिए और उनके मेहमानों के मखसूस है। सुरीता ने कहा कि तुम जानते हो कि ये नाइट क्लब अमेरिका के नाइट क्लब को शर्मा देता है। यहाँ बंगाल और बॉलीवुड की अदाकाराएँ भी आती हैं। रक्स के नाम पर दो जोड़े, उनमें एक नेग्रो और दूसरी मिस्री है। एक औरत लुबनानी और दूसरी औरत बरतानवी है। हैवानियत का रक्स पेश करेंगे, ख्वाबगाह के मुनाज़र होंगे। मैं वहाँ तुम्हें ले जाऊँगी। वहाँ अजीत भी होगा। उसने मुझे 2 पास दिए हैं। मैं उसे कहूँगी कि मैंने खुद देवा कुमार से रब्ता किया और लेकर आई हूँ। कल तुम ठीक 8 बजे मुझे लेने आ जाना। हमारा प्रोग्राम तय है। मैं ये शो 2 मरतबा देख चुकी हूँ। कल तुम्हारे साथ 3 मरतबा होगा। तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। और मैंने उसका गाल थपथपाया। और उस नाइट क्लब के कुल दर्शन हो जाएंगे और उसका बड़ा अशहरा है। रुखसत होने से कबल सुरीता ने कूच से उठकर अपना शबे ख्वाबी का लिबास और बिखरे बालों को दुरुस्त करके कहा, यार देवा कुमार, ज़रा तुम मुझे अपना गाल पेश करो और जिस पर मैंने बड़े ज़ोर से थप्पड़ मारा था, देखूं तो सही कि उसका क्या हाल है। और जब मैंने उसकी तरफ अपना गाल बढ़ाया तो उसने अपने शीरी होंठ उस पर रख दिए और वो तपश से उबल रही थी। और फिर बात आगे बढ़ गई। हम जज्बात की रोह में इतना आगे बढ़ गए कि वापसी का ख्याल ही नहीं रहा और ना अजीत के वापस आने का डर। तूफ़ान गुजर जाने के बाद उसने मेरे गले में अपनी मरमरी उड़ियाँ बाहें हमायल की और मैं उसकी नाजुक और शाखे गुल जैसी कमर पर हाथ रखकर उसकी आंखों में झांक रहा था और जिनमें कैफ बस्ती भरी हुई थी। शायद फिर तूफ़ान आ जाता, लेकिन दूर से किसी गाड़ी की आवाज़ आई। सुरीता ने मेरे बाजुओं की गिरफ्त से निकल कर उस कमीने की गाड़ी की आवाज़ है और तुम जल्दी से 9-2-11 हो जाओ।
मैं उसका अलविदाई बोसा लेकर खिड़की की जानब बरकी सूरत से लपक गया और उसने फ़ौरन ही सोफे से शब ख्वाबी का लिबास पहना और रोशनी गुल कर दी। रोशनी के गुल होने के चंद घंटे लम्हों के बाद गाड़ी रुकने की आवाज़ आई और अभी अभी रोशनी गुल ही थी कि मैं खिड़की के चंबे पर चढ़ गया था और मुझे उतरने का मौका नहीं रहा था। अजीत ने कमरे में दाखिल होकर रोशनी कर दी। सरिता कूच पर लेटी हुई थी। ये तुमने अंधेरा क्यों किया हुआ है? अजीत ने मशकूक लहजे में पूछा और इधर उधर और कमरों में झांकने लगा। इस अंधेरे में और तुम्हारे इंतज़ार में समुंदर का नज़ारा कर रही थी, फिर नींद आई तो कूच पर अभी अभी लेटी हूँ। ज़रा मैं भी तो यहाँ से समुंदर का नज़ारा देखूँ कि कैसा लग रहा है। और अजीत ने खिड़की के पास जाकर बाहर झांका। उसे ना मैं नज़र आया और ना ही कोई बंदा। और जब वो पलटा तो सरिता ने उसके गले में अपनी बाहें हमायल कर दी और बड़ी गर्म जोशी वालहाना अंदाज और जज्बात से अपने आप को उसके हवाले कर दिया और उसके होंठों पर होंठ रख दिए। अजीत कदरे सर्द महरी से पेश आया था और जब वो कमरे से निकल गया तो उसने दूसरी खिड़की के पास जाकर बाहर थूका और बोली, जलील। सरिता ने फ़ौरन ही बत्ती गुल कर दी और शायद ही सरिता ने रोशनी गुल की होगी ताकि मैं निकल जाऊं। मैंने अंदाजे से महसूस किया था कि अजीत कमरे से निकल गया। मैं अपनी बेवक में ज़िंदा सलामत बैठा हुआ था और मैंने अक्लमंदी यह की थी कि अपनी गाड़ी काटेज नंबर 20 के सामने खड़ी की हुई थी। अगर करीब में होती तो उसे शक हो जाता और फिर भी शायद उसने घर में कोना कोना छांक लिया होगा। मुझ पर पुरानी शराब का सा नशा छाया हुआ था। सरिता पुरानी शराब की मानत थी। ये खुमार जल्दी उतरने वाला नहीं था और मुझे तवक्का नहीं थी कि वो इतनी जल्दी मेरी झोली में किसी पके फल की तरह टपक पड़ेगी। और उसकी मोहब्बत और गर्मजोशी भुला देने वाली ना थी। उसने इसलिए दीवार गिरा दी कि अजीत ने उसे माता हरी बनने के लिए कह दिया और हर बात की इजाज़त दे दी थी। इसलिए वो मेहरबान हो गई थी और फ़याज़ बन गई थी। उसे जो इजाज़त आज़ादी मिली थी वो उससे पूरा फ़ायदा उठाना चाहती थी और फिर मेरे लिए रास्ता खुद ब खुद साफ़ हो गया था। मैंने ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा था कि सरिता इस तरह मेरी ज़िंदगी में आ सकती है। मैंने थोड़ी देर के बाद गाड़ी स्टार्ट की और शहर की तरफ चल दिया। जोकर ने मेरे फ़राड की रिपोर्ट प्रोफेसर नारंग तक पहुंचा दी होगी। प्रोफेसर नारंग ने मेरे लिए क्या अहकाम सादर किए इसका इल्म होना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। सरिता ने मुझे जो कुछ बताया था ज़ाहिर था कि वो मुझे सरिता के ज़रिए फांसने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए प्रोफेसर नारंग ने अजीत से कहा होगा कि सरिता को चारा बनाओ। मर्द के लिए ऐसा ज़बरदस्त चारा कोई और नहीं हो सकता। मैंने एक टेलीफोन बूथ पर गाड़ी रोकी और फिर मुझे वहाँ थोड़ी देर रुकना पड़ा क्योंकि उसमें एक जोड़ा दुनिया माफिया से बेनियाज ज़बरदस्त मोहब्बत भरा जज्बाती मंजर पेश कर रहा था। लड़की 16 बरस की और मर्द 30 बरस का था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और वो दोनों तड़प कर एक दूसरे से जुदा हो गए। लड़की बाल और लिबास की शिकनें दुरुस्त करने लगी। मैंने मर्द से कहा, यह पब्लिक फ़ोन बूथ है, ख्वाबगा नहीं। पुलिसमैन देख ले तो तुम दोनों को फहाशी के जुर्म में अंदर कर दे। लड़की फ़ौरन ही फ़ोन बूथ से निकली और तेज़ी से उस सिमत लपक गई जहाँ एक स्कूटर खड़ा हुआ था। फिर मर्द मुझे घूरता हुआ निकल गया। मैंने अंदर घुसकर फ़ोन बूथ का दरवाज़ा बंद किया और फिर मैंने सरिता का नंबर मिलाया। 3-4 घंटियाँ बजने के बाद रिसीवर उठाया गया। टेलीफोन सरिता ने रिसीव किया था और उसने रिसीवर उठाते ही मुझे इशारा दे दिया कि अजीत घर पर है, वो फ़ोन सुन रहा है। मिस्टर अजीत घर पर नहीं हैं, उसने जवाब दिया। मालूम नहीं कहाँ गए हैं और आप कब आएंगे, कुछ पता कर नहीं गए हैं, जाने मन। और मैंने बड़े रुमानी अंदाज से उसे मुखातब किया। चश्मे तसव्वुर में उसका हसीन चेहरा सुर्ख देखा। आज मौसम किस कदर हसीन है। जी हाँ, उसने रसीली आवाज़ में जवाब दिया। मौसम रोज़ ही हसीन होता है बशर्ते कि दिल जवान हो और उमंगों से भरा हुआ हो। तुम सच कहती हो जाने मन, मैंने जवाब दिया। ऐसे मौसम में दिल एक हसीन साथी के लिए करता है। क्या तुम मेरी खातर अपना कीमती वक्त निकाल सकती हो? क्यों नहीं, सरिता बोली। और जिस दिन कहो उस दिन मैं तुम्हारे लिए वक्त निकाल सकती हूँ। कौन सा दिन बेहतर रहेगा? तुम जिस दिन उस दिन की क्या बात कर रही हो? मैंने कहा, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मेरा दिल तुमसे मिलने के लिए ही माहियो बेआब की तरह तड़प रहा है। इंतज़ार का हर लम्हा अज़ियतनाक और किसी सदी की तरह भारी हो रहा है। इंतज़ार ना कराओ जानी, तड़पाओ ना। और मैंने तुम्हें जो तालाब पर तैराकी के लिबास में
जिस हालत में देखा वो अभी तक मेरे दिल को गरमा रहा है। मैं तुमसे मिलने के लिए किस कदर तड़प रही हूँ और बेताब हूँ, तुम उसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं कर सकते डार्लिंग। उसने अजीत की हदायत पर जवाब दिया और अजीत ने सरगोशी में बहुत ही आहिस्तगी से फ़ोन के माउथपीस पर हाथ रखकर ये अल्फाज कहे थे जो मैंने सुन लिए थे, और वो उसके अल्फाज दोहराती जा रही थी। उसके लहजे में गर्मजोशी ना थी, क्योंकि वो मरदूद सामने बैठा हुआ था। तुमने मुझे जिन नज़रों से देखा था और देख रहे थे, उसने मुझे शर्मा दिया था। क्या इस तरह से देखा जाता है? ज़रा ख्याल तो कर लिया करो ऐसी जगहों पर। ये मैं किस तरह देख रहा था, ज़रा वदाहत तो करो। मैंने शौकी से कहा, किस तरह देखना चाहिए औरत को? किस तरह देखा जाता है? तुम इस तरह देख रहे थे कि जैसे कोई किसी किताब का सफ़ा उलट उलट कर देखता है, वो बोली, और मुझे बड़ी लाज आ रही थी। हालांकि तुम बहुत ही मुख्तसर लिबास में थी। मैंने अजीत को जलाने की गर्ज से कहा।